ابھی ابھی میری نظر سے گزری ہے. اس میں میں بتاتی چلوں آپ کو کہ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ سے قبل ہمارے جو بڑے لیجنڈری تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیا بیانات تھے اور ٹیم نے کیا کیا. سب سے پہلے کپتان بابر اعظم کی بات کہ یہ ایک انتہائی باصلاحیت اور متوازن ٹیم ہے, سیمی فائنل اور پھر فائنل کی رکاوٹ عبور کر کے ہم ٹرافی جیتنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد مصباح الحق, جو کچھ پی سی بی میں ہوا اس کا لا محالہ اثر کرکٹ ٹیم پر پڑا, ٹیم مومنٹم کھو چکی ہے جس کا اندازہ حالیہ کارکردگی سے ہوتا ہے. معین خان, بابر اعظم اور محمد رضوان پر انحصار کرنے سے پاکستان ٹیم کو نقصان نہیں پہنچے گا. وسیم اکرم, T20 میچ میں ایک اچھی اننگز اور ایک اچھا بالنگ سپیل میچ کا پاسا پلٹ سکتا ہے. تمام یہ دیکھیں آپ مختلف آراء ہیں, ہم ان کے بارے میں اگر بات کریں تو سبھی ہوپ فل تھے. خان صاحب کیا ہم اعظم خان پر ریلائی کر لیں پھر؟ نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر بابر اور ان پہ کریں تو نقصان نہیں ہوگا, لیکن بابر کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے خیال میں کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا عمر کہ میرے بہت سارے ریکارڈ بنیں گے, میں بہت زیادہ رنز بناؤں گا, ٹیم کی گارنٹی میں نہیں لیتا, اور لیول کچھ اور ہو جائے گا, پھر لیول کچھ اور ہو جائے گا. ویسے یہ آپ کو پتا چلا رات گیری کرسٹن نے جو ہمارے کوچ ہیں انہوں نے کافی ان کی مطلب لاٹھی چارج کیا ہے, ان کو کھری کھری سنائی ہے. اور یہ بھی بلکہ خبر تو یہ آئی ہے کہ بابر اعظم نے سارا ملبہ جو ہے وہ باقی کھلاڑیوں پہ ڈال دیا. اچھا, اس پہ آپ ون بائی ون اپنی رائے دینا چاہیں, کوچنگ کے حوالے سے یا کوئی بات آپ کرنا چاہیں؟ یار میرے خیال میں تو سب سے پہلے اس کو بابر کو اعتراف کرنا چاہیے نا اپنی کپتانی کا. آپ سپر اوور میں دے رہے ہیں, عامر کو اوور دے رہے ہیں, یا پھر آپ جو ڈسکس آپ یوراج نے جیسے ٹویٹ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے فخر کو سٹرائک کیوں نہیں دیا. یہ بہت بڑا ایک سب سے پہلی نااہلی تو بابر کی اپنی سامنے آ گئی نا. چلے ٹھیک ہے, تھوڑا سا کریڈٹ میں اس کو دوں گا, کل اس نے جو جس طرح بیٹنگ مطلب کی کیونکہ باقی پلرز گر رہے تھے تو, لیکن جس طرح سے اسٹرائک ریٹ پہ میرے آنریبل کیپٹن نے بیٹنگ کیا ہے نا, اسے زیادہ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ آپ یو ایس اے کے ساتھ کھیل رہے تھے, یو ایس اے کے اگینسٹ کھیل رہے تھے, آپ آسٹریلیا کے خلاف نہیں کھیل رہے تھے, آپ اسٹارک ہیزل وڈ کو نہیں کھیل رہے تھے, آپ یو ایس اے کے بالرز کو کھیل رہے تھے, اور کہیں نہ کہیں ان کا ٹیمپرامنٹ لو ہو جانا تھا اگر آپ تھوڑا سا ان کو کانٹیکٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں, چانس لیتے ہیں, کیونکہ T20 کرکٹ از آل اباؤٹ ٹیکنگ چانسز. اس طرح تو نہیں نا کہ آپ نے بس اینکر ہی کیے جانا ہے اور اپنے رنز کے لیے کھیلنا ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے کنسرننگ پوائنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اسپنرز کے خلاف کس طرح کھیلنا ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو اسیس کرنا پڑے گا, ریویو کرنا پڑے گا اپنا پلان. اور جہاں تک بات ہے کوچنگ کی, آپ نے بات کی علی بھائی جیسے گیری کرسٹن کی, تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ چاہے جو ہے نا پلانچٹ کر کے سر ڈونلڈ بریڈمین کو لے آئے بطور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ کو, لیکن مسئلہ یہ ہے دا میٹر آف فیکٹ اس کہ پلیئرز نے کھیلنا ہے, پلیئرز نے کھیلنا ہے, کوچ کا تو پلان بتانا نا, امپلیمنٹ تو وہ انہوں نے ہی کرنا ہے. تو کیا کریں آپ مانتے ہیں ہم کہ سکلز وائز آپ بالکل لو رہے ہو؟ عامر روتے رہے ہیں. اچھا جی یہ باتیں سنی میں ہیں ایک ہم چیز نے, ایڈ ہم رو کرنا رہے تھے تو چاہتی پھر ہوں, کرکٹرز بھی روئے گے, ظاہری بات ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آج ہم چاروں کیونکہ ٹیم میں ہمیں اتحاد نظر نہیں آیا, آج ہم چاروں اتحاد کر کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپینین ظاہر کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پروگرامز, ہمارے پلیئرز یا آپ کوچنگ سٹاف کہہ لیں یا آپ پی سی بی کہہ لیں, مینجمنٹ کہہ لیں, دیکھتے تو ہیں کیونکہ رسپانس ہمیں وہ امپلیمنٹ کی شکل میں نظر آتا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آج ہر شخص سوال کرے اور پوچھے کہ ایگزیکٹلی کہاں کہاں لوپ ہولز نظر آئے ہیں اور ہماری ٹیم میں کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے. تو حمزہ سب سے پہلے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے کل کے میچ کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں, کل کے میچ کو دیکھتے ہوئے جو سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا رائزنگ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پی سی بی نے جب سے میرے خیال میں ہر چیز میں وہاب ریاض کو نہیں دینا چاہیے ہمیں مورد الزام, لیکن پی سی بی نا مجھے ایسے لگتا ہے جیسا کھیل کو سیریس ہی نہیں لے رہے. یہ ایسے ہی ہے, پی سی بی میں ہے تو چل میں آیا. اگر آپ گراؤنڈ پہ بھی دیکھیں اور اگر آپ مینجمنٹ میں بھی دیکھیں, جس طرح گورنمنٹ تبدیل ہوتی, چیئرمین تبدیل ہو جاتا ہے, جب پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہوگا. تو میرا تو یہ پوچھنا محسن نقوی صاحب سے ہے جنہوں نے ہمیں بہت شد و بد سے کہا تھا کہ آپ لوگ قومی ٹیم پہ کچھ 4 ہفتے نہ تنقید کریں, آپ کو نتیجہ ملے گا. ہم نے تو سر ذرا شوگر کوٹڈ تنقید کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا, ایک وکٹوں پہ ڈھیر ہو گیا, دوسرا دیکھتے دیکھتے ڈھیر ہو گیا, جو کپتان تھا وہ وہاں پہ ٹھیر ہو گیا. مجھے تو بڑی حیرانی ہے, بالکل صحیح بات ہے, اس پہ میں کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ایک شرمناک عمل ہے
मेरे बिल्कुल हिसाब सही बात है। तो हमारे लिए क्या आज आप एक ओपनिंग सवाल छोड़ना से। चाहेंगे? सवाल यही है कि आप लोग कल देखें, मैं हमेशा कहता हूँ मैं जज्बात से निकल के क्रिकेट देखता हूँ, मैं जज्बाती नहीं होता इन चीज़ों ये बहुत अच्छी बात है उसकी वैसे। वजह मैं बताऊँ, चाहे वो मुल्की सियासत हो, चाहे वो मुल्की दिफा की चीज़ हो, और चाहे वो क्रिकेट हो, हमें जज्बात से हट के फैसले थोड़ा करना ना, चाहिए। जो कहते हैं ना, एक शऊरी ज़हन के साथ चलना चाहिए। Mature होके, बिल्कुल। हम कितने भी जज्बाती हो जाएं, हम उस वक्त ग्राउंड में मौजूद नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी। और दूसरी चीज़, हम प्लेयर्स को ये लिवरेज दे सकते हैं कि आप अगर ग्राउंड में मौजूद हैं तो उन्हें पता है क्या सिचुएशन। बिल्कुल सही बाहर बात से है। बैठ के मेरा मानना है बात करना काफ़ी आसान होता है। तनकीद हम तामीरी कर रहे हैं, बीच में हम थोड़ा सा फन फैक्टर इसलिए रखते हैं ताकि लोग जुड़े रहें, लेकिन कहने का मकसद ये है, दुख जिस बात पे, और जो रेजिंग क्वेश्चन यही है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा से चाइल्डिश क्रिकेट ही रहेगी और हम जज्बात में आके अपनी जो असल रूह है, ये खेल की स्पिरिट है ना, टीम जीत गई टीम हार गई, ठीक है, आप उसे खेल की तरह। ये बहुत बड़ा सवाल इन्होंने किया। एग्जैक्टली क्या कहेंगे अली आप? यार मैं तो ये कहूँगा कि अब टीम इवेंट में चली गई है, ये सारी चीज़ें थी इवेंट से पहले डिस्कस करने वाली। अब चूंकि टीम खेल रही है तो मेरे ख्याल में अब मैनेजमेंट से ज़्यादा अगर आप देखें तो इन ग्राउंड कप्तान पे जिम्मेदारी होती है। तो मेरे ख्याल में आगे भी कप्तान का इम्तिहान है कि वो पहले की तरह ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं लेना कि पहले वो गलत करते आए हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल भी खेला है उनकी कप्तानी में, फाइनल भी खेला है, लेकिन अब सवाल यही रहेगा कि बाबर जो है वो इस इवेंट में अपनी कप्तानी को कितना निखारते हैं, उसमें क्या बेहतरी लाते हैं, कल से क्या सीखते हैं। और बाकी जहाँ तक बात दीगर खिलाड़ियों पर तनकीद किया, मेरे ख्याल में अब इस पर कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये सिलेक्टेड है स्क्वाड और फाइनल इसी के साथ खेलना पड़ेगा। कि हम हमेशा देखें, मैं बार बार कहता हूँ पॉजिटिव होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेबिलियन पॉजिटिविटी जो होती है ना कि बागियाना नहीं जी हम तो इन्हीं के पीछे। यार देखिए आप एक मिनट, हर वर्ल्ड कप में, हर बड़े इवेंट में जब भी कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस आती है, हमारा यही स्टाइल है, वो है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एक सोच होती है जो कि बहुत, मैं कहता हूँ दकियानुसी सोच होती है। या तो एक मिनट में वो बंदा आपका बादशाह और दूसरे वक्त मिनट में वो तख्तादार पे, ये हमारी सोच सियासत में भी रही। और अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट जैसे जिसे हम जेंटलमैन गेम कहते हैं, काइंडली जेंटलमैन स्पिरिट का तो मुजाहरा ये है कि आप हार को एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें, अपने मिजाज में तब्दीली लाएं। हम कहते हैं नहीं, हमने आंखें बंद करके, एक जो कहते हैं ना अंधी तकलीद भी कई बार इंसान को एक ऐसे कुएं में धकेल देते हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। आपकी बात ठीक है लेकिन अब हो कुछ नहीं सकता ना। अब आप ये देखें ना, अब तो आपका पॉइंट ठीक है, अब हो कुछ नहीं सकता। आप ये बात पहले आती जब इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान खेल रहा था या उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ खेले या जो भी, उस टाइम ये चीजें अगर इन चीजों पे फोकस किया जाता तो मेरे ख्याल में कोई वो तामीरी तनकीद वाली बात आ गई ना, कोई तामीर हो सकती थी, कोई पॉजिटिव उसका आ जाता, इमेज रिजल्ट आ जाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। सही है। क्या करेंगे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा मुझे उसका आजम खान का आउट होना अच्छा नहीं लगा, इवन मुझे फखर जमान का भी आउट होना अच्छा नहीं लगा। किस प्लेयर का आउट होना अच्छा लगेगा? मतलब मुझे आप ये बताएं, मुझे ये भी फैसला नहीं अच्छा लगा कि इब्रार जो है वो नहीं खिलाया इन्होंने, या मैं इस हक में भी नहीं था कि आपने शाहीन को पहला ओवर क्यों दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हो क्या सकता है, अब इन चारों को बाहर निकाल दें। मकसद ये है कि अब चूंकि वो इवेंट में बैठे हैं, अब आ गई हैं कुछ चीजें जिन पे हम बात कर सकते हैं। उनमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चीज है, वो है बाबर आजम की कप्तानी। तो मेरे ख्याल में जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया था कि सेमीफाइनल खेला है, फाइनल खेला है, इस बार ट्रॉफी लाएंगे, तो इसको सिर्फ एक मतलब स्टेटमेंट की हद तक ना रखें। जो गोल्स होते हैं उनके लिए बड़ी जान मारनी पड़ती है, बड़ा वेरी ट्रू, मतलब एक टारगेट आप सेट कर चुके हैं तो फिर मेरे ख्याल में उसे अचीव करें। अदरवाइज अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे पास डेफिनेटली हम तनकीद करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उमर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए टी20 क्रिकेट में ना आपको इंटेंट एक्सप्रेस करना होता है, अपना एग्रेसिवनेस लेके आनी पड़ती है। आप ये देखें कि स्कॉटलैंड ने 90 रन स्कोर किए, 2 दफा इंटरप्शन हुई रन की, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की, वो इंग्लैंड की बॉलिंग पावर हाउस जो पाकिस्तान जिसके आगे बिल्कुल ही बंडल्ड आउट हो रहा था, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा था, खेले ना। तो आप वो चीज करो ना एटलीस्ट। हमने कब देखा है, इतना टाइम हो गया कि पहले 10 ओवर में हमारी टीम ने 90 किया हो, 80 किया हो। हमने तो खेलना है 5.5 से 6.5 के रन रेट से। मेरे ख्याल में 55 भी बड़ा पाकिस्तान का, अगर देखें ना पावर प्ले 6 ओवर में, आप देखें 55 भी बहुत ज्यादा रन मेरे ख्याल में सजा सही बात।